विजु जनता दल आत्मसमर्पण करदे माने सरेंडर कर सारे बीजेपी पाखे आप कौन भाव सर ये बीजेडी गोटे पुराणा अभ्यास ये प्रकार नौटंकी कर उस्ताद या पछरे तांकर किछि भय रहउछि कि यहाँ हूँ बीजेडी गोटे राजनैतिक पॉलिसी से स्पष्ट करूना कहीं निजर आभिमुख्य ये प्रसंग रे एते जल्दी सहसा सब किसी करा जाएनी। नवीन बाबू निज दलर नेता मान पछरु छुरी मारती एक कथा तो आपण स्वीकार करेंगे जहाँ कर समस्ते दल भितर आलोचना कर दुर्नीति को अन्य मुंडरे बोली दबार अभिज्ञता ताको पाखरे अछि मु आपन सहित एकमत। नवीन पट्टनायक जो गोटे निर्मूली लता कथाटी कहउचंती यार षडयंत्रटा एबे नुहे 24 वर्ष तले रचा जाइथिला। नवीन पट्टनायक कौन जान नथिले या सब होची बोली काई किछ कहू नथिले काईना निर्मूली लता निजर स्वार्थ पई हठात 3-4 दिन जाइनी पुणी सरेंडर कर जिवे विरोधी पाखरे वर्तमान से क्षमतार चलीगला भितर गोटे निराशार भाव सृष्टि एमाने को मुह नहीं निज निर्वाचन मंडली को जिवे किछ नहीं राजनीति सब चले तांको सहित एमाने कोन आलोचना करथिले लोकन को गोटे भुआ बुलु नांती प्रकृत शासन तो सी करूनते ना प्रकृत शासन भिके पांड्यान करथिले जे नवीन बाबूंकर बैकग्राउंड कौन थिला तांको ओडिशा कौन पई अणा जाइथिला जे नवीन बाबू ओडिशा आसीबा पूर्व कौन करथुले आपको दरकार थिला गोटे विजु पट्टनायक छापा मार्का नवीन पट्टनायक आसी ओडिशा से राजनैतिक धाराटा को भारी कलुषित करदेले गोटे पटे बीजेडी 24 वर्षर शासन काल भितरे दलर सुप्रीमो तथा सभापति नवीन पट्टनायक सबु दलठू सम दूरता अवलंबन करने कथा कहती अर्थात विरोधी कांग्रेस ठू जेतिकी दूरता अवलंबन करती विरोधी बीजेपी ठू मध्य सेतिकी दूरता अवलंबन करती एबे शासन क्षमता जीवा परे बिजु जनता दल विरोधी भूमिका निभाउची आउ यारे भितरे धनखड़ विरुद्ध रे संविधान विरोधी अभियोग रे अनास्था प्रस्ताव आसी आउ ये अनास्था प्रस्ताव रे बिजु जनता दलर आभिमुख्य कौन हम ताकू नहीं द्वंद्व अच्छा बिजु जनता दलर नेता माने सबुठु बड़ कथा जे बिजु जनता दल निजर आत्मसम्मान बजई रखिबा बदल रे निजे आत्मसमर्पण कर देछि। आसंतु सीधा सळ कथा हवा जे आम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक टाइम्स ऑफ इंडिया पूर्वतन ओडिशा मुख्य राजाराम शतपथी सर सर आपन को प्रथमे प्रश्न पचारिबा पूर्व संचार लाइव को स्वागत करिवे। सर जो देखिए ये किछ दिन हम जे पोलाभरम को नहीं बिजु जनता दल प्रबल गरजुला गृह रे हो बाहर हो प्रेस मीट करी हो केंद्र विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार नारा दौला विभिन्न कथा कहूला भारत सरकार विरुद्ध रे किंतु हठात एमती कौन है जिते धनखड़ विरुद्ध रे गोटे अनास्था प्रस्ताव आसुची सेतेबेले बिजु जनता दल राज्यसभार एमपी माने जाई तांका सहित फोटो उठाउछन्ते जे लोक एबे कुहाकुही हेलेनी जे बिजु जनता दल आत्मसमर्पण करदेलानी माने सरेंडर कर सारे बीजेपी पाखे आप कौन भाव सर देखो प्रथम कथा जो पोलाभरम उपरे बिजु जनता दल पक्षर सरकार को समालोचना करा जाउथला जे पोलाभरम बाबद सरकार किसी करूना नुआ सरकार जे आछंती ओडिशा रे बीजेपी सरकार एवं केंद्र में बीजेपी सरकार अच्छी माने डबल इंजन सरकार है पोलाभरम बाबद किसी करना जो बीजेडी समालोचना करुला बीजेडी गोटे पुराणा अभ्यास ये प्रकार नौटंकी कर उस्ताद गला 24 वर्ष भितर आप देखिए केवल पोलाभरम कथा नुहे समय समय छत्तीसगढ़ महानदी पानी ताकू लेकिन नाना प्रकार नाटक सब से करते किंतु कौन समय सी ए प्रश्नर उत्तर दे ना धरी नि पोलाभरम कथा जो पोलाभरम तो वर्तमान आसी शेष पर्यायर पहुँचला पोलाभरम काम 24 वर्ष धरी गोटे राजनैतिक दल निरंकुश भाव में ओडिशा रे शासन कला समय पोलाभरम प्रकल्प आंध्र प्रदेश रे तैयारी है सेतेबेले माने जदि चाहिए केंद्र सरकार निकट में अभियोग कर पारिथांते आंध्र प्रदेश सरकार निकट में अभियोग कर पारिथांते ओडिशा सारा जनमत सृष्टि कर पारिथांते जदि आंकर दाबी उचित थाए आंकर कहवा कथा कौन कि जे मालकान पोलाभरम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सारा पर मालकानगिरी जिलार अनेक गाँ बुड़ीज ठीक अच्छी ताले आपण
जो फोरम रे ये कथा उठेबा कथा आपण मानकर एते एमपी मध्य थिले गोटे समय रे लोकसभा रे आज सीना लोकसभा रे माने शून्य हो जाइछंती किंतु गोटे समय रे लोकसभा रे तो आंकर ही एमपी माने थिले सेते बेले आपण तांको लक्ष्य करिवे ना पोलाभरम ना से छत्तीसगढ़ सरकार सहित महानदी पानी बाबद ये मैंने किसी कहना तार कारण है महानदी पानी की प्रश्न जो करा जाउतला जे महानदी पानी जदि छत्तीसगढ़ सबू पानी छाड़ीदेव टोपाए भी पानी रखनी छत्तीसगढ़ महानदी रे सबू पानी छाड़ीदेव ओडिशा से पानी नहीं कर कौन समुद्र को पुणी बोईज समुद्र को पानी बोईज तो लाभ कार है छत्तीसगढ़ जदि 24 वर्ष राज्य होकर से राज्य में 2000 रु अधिका जलाशय निर्माण कर महानदी पानी की नहीं शिल्पे लगाउछंती चाष लगाउछंती पीवा काम लगाउछंती सब काम लगाउछंती ओडिशा सरकार नवीन पट्टनायक सरकार 24 वर्ष ओडिशा रे शासन कला परे गोटा चुआ खोली पारे आम पानी नहीं गले आमर कौन पानी नहीं गले सी बीजेडी दल और नवीन पट्टनायक सरकार गला 24 वर्ष अनेक थर ओडिशा रे ए प्रकार ड्रामा करछि किसी आश्चर्य हबार नाई सर आ गोटे कथा जे बिजु जनता दलर जो सुप्रीमो नवीन बाबूंकर ये रहस्य लोक को बड़ अड़ुआरे पकई देछि खाली दलर कर्मी नुहंती दलर नेता माने विधायक माने मध्य आश्चर्य जे या पछरे रहस्य कौन एभली निष्पत्ति नवा पछरे नवीन बाबूंकर उद्देश्य कौन या पछरे तांकर किछि भय रहुछि कि नवीन पट्टनायक बीजेडी दल बर्तमान राज्यसभा रे जो जगदीप धनकर के राज्यसभा जो चेयरमैन जगदीप धनकर ना रे कांग्रेस नेतृत्व रे जो अनास्था प्रस्ताव आछि से अनास्था प्रस्ताव को बीजेडी समर्थन करिवो कि नाही एवं जहाँ संवादपत्र रे बाहरची बीजेडी रे जो माने अछंती राज्यसभा रे सदस्य सनातन बीसी तांकु ही कोट करी संवादपत्र रे जहाँ बाहरची मु देखुतली सेतरे से कहचंती आमे जगदीप धनकर एभली किछि संविधान विरोधी कार्य करिथिवार आमे अनुभव करना दुई रे से कहचंती जे आम माने मध्य सेतरे दस्तखत करिना हूँ जो अनास्था प्रस्ताव दिया जाइछि सेतरे बीजेडी दल पक्षरु एमाने से मते कहचंती जे आमे किछि दस्तखत करना माने आमे सम्मति जणै ना मोटामोटी भाव में से कही देइछंती जे जेतेबेले ए प्रस्ताव आलोचना हबो और जदि तादरे भोट दबा दरकार पड़े आमे अनास्था प्रस्ताव सपक्ष रे केबे भोट दबु नाही सर एक कथा गणमाध्यम को आसी दलर मुखिया सुप्रीमो कहिबारे तांकर जो स्पष्ट करूना कहीं निजर आभिमुख्य ये प्रसंग रे न करकी आउ कहा कांधरे ताको गोली मारिबा भलिया जिनसटा होउची तार दुईटा कारण अच्छे आप पचारे तार दुईटा सी कहीं आसुना आप प्रश्न पचार नवीन पट्टनायक एपर्यंत दलर मुखिया हिसाब से सी कहीं आसी यही प्रसंग उपरे तांकर वक्तव्य रखुना शुणु राजनीति रे एते जल्दी सहसा सब किसी करा जाएनी राजनीति रे सब जिनस टिके भाग माप रखी रखे जहाँ हेले भी से गोटे राजनैतिक दल और सी तार गोटे दलर सभापति सी हठात ऊपर पड़ी आसी से समय तो आसनी ना हठात ऊपर पड़ी आसिक आम समर्थन दबू ये कथा कहार किसी आवश्यकता नहीं कहीं भी करते तेणु सी भी न कर आश्चर्य हबार ना द्वितीय कथा है जोटा बेस गुरुत्वपूर्ण कथा जे बीजेडी राज्यसभा सदस्य कहीं एक कहले खाली से नुहे से कह पूर्व बीजेडी बर्तमान राज्यसभा 7 जन एमपी अच्छा से जगदीप धनकर को भेटी थे एवं भेटिक कौन कथा है सेठी तो कहीं नथिले आम तो कहीं नथुलु ना सी आसिक बाहर को आसिक जहाँ कहले जे आम ओडिशार स्वार्थ संबलित किसी प्रसंग उपर जगदीप धनकर सहित आलोचना करूँ यहाँ गोटा आपड़ के शुणी नथिबे ए प्रकार किसी कौन समय कौन से राज्यर मंत्री मैंने जाइकिरी एमएलए एमपी मैंने जाइकिरी राज्यसभा चेयरमैन को केवे कहीं जाए भेटते जदि राज्यर किसी स्वार्थ संबलित प्रसंग तो प्रधानमंत्री को कहती आशा प्रसंग ओडिशा विषय जदि आप कहे जाए ओडिशार नेतृत्व जाइए बर्तमान राष्ट्रपति होती से राष्ट्रपति ही जाइए भेटी पारि था प्रधानमंत्री को चाहिए जाइए भेटी पारि था कि हठात जगदीप धनकर पाक जीवार कारण कौन कथा हूँ कौन कि बीजेडी के आप लक्ष्य करते सरकार रे थिले एठी ओडिशा रे
ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ସରକାର ସମର୍ଥନରେ ବହୁତ କିଛି କହେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କି ଆଉ କ'ଣ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନରେ ବହୁତ କିଛି କହେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପଲିସି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରି ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ଶାସନରେ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ପାରିବା ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହତାଦର କରିବା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାନି କିଛି, କାହିଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିବିଆଇ ଇଡି କେତେ କ'ଣ ଲଗେଇଦେବେ। ତାଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏଇ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଚିଠା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସିନା ଆସିକିରି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଆଶା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତା ହେବାର କୌଣସି ସୁଲଭ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ନେତା ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ। ଭରସା କଲା ଫଳରେ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କଲେ। ଯଥା ଏଇ ଆପଣ ଆଜି ଖୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆପଣ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧମକ ଆସିଲାଣି, ସେ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଧମକ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ସେ କଥା କହିବି। ଏଇଟାର ଆମେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ମୋତେ ସାରି ଦିଏ ତାକୁ। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏକରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତଉଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ସିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସେଇ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କିଛି ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରକୁ କାହିଁକି ଭେଟିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିସାବ କରୁ 2 + 2 4, ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ହିସାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ 2 + 2 4। ଆମେ ଯେମିତି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇ କହୁଛେ ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କଥା ଉଠାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେଇଟା ସିନା ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନେତା ଯିଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଚୁପ୍ତରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି। ବିଜେପି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ କିନା ଏଇ 5-6 ମାସ ତଳର ଘଟଣା ତ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ତେଣୁ ଏଇ 5-6 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ସାଧାରଣକୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଯଦି ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେବ ଯେ ଏକରେ ତ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ, ବିଜେପିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି। 2ରେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଏଇଖିଣା କାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇକିରି ଭେଟିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଯାଇକିରି ଭେଟିକିରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜାଗା ଭାବିଲେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। କରିବ ନ କରିବ ଆଗକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ
ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 5 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ଏ ସରକାର କିଛି କରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅସୂୟା ଭାବ, ଆ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏମିତିଆ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭାର 7 ଜଣ MP ଯାଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ନଈ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭୟ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ତ ସିଏ କରୁନଥିଲେ ନା, ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ କୁଟେ ଆଉ ଆଶିଷ ସିଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ତ ଶାସନ ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇମାନେ କରୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ସବୁ କରିବେ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖିଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ ନା। ମୁଖିଆଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆମେ ଏଥିରେ ଅବଗତ ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଠେଇଲା, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଉ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ସେ ତାର ଭୁଲର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଭୟ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି କି ମୁଖିଆଙ୍କର? ହେଇ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏକଥା ସତ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଠାଗଲା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ବିଜେପିର ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଲା, କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଅଡ଼ି ବସେ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିକିରି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇକିରି ପଠାଏ, ଗୋଟିଏ MP ସିନା ପଠାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖିଆ ବି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଳପତି ହିସାବରେ ନଡ଼ିଆ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଟା ହେବ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଖାଇନି କିଛି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନଥିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ, କେହି କହୁନିବେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିକି ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କୁଶାସନରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଶେଷ ସମୟରେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ବଦନାମ ହେଇକି ଗଲେ, ଏବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦନାମ। ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ଯେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଲା, ତ ଆପଣ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଭଳି ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା,
ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଚେର ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ମଳଲତା ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ସେ ସାହାରା ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏତେ ଆଶ୍ରା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତିଆରି ହେଲା, ତାର ସେ ମୁଖିଆ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇକରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଲେ। ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରାଜନୀତିରେ ନଥାଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯାହା ହଉ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋଜର ଅଧିକା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥରେ ଆସିକିରି ସେ ଗାଦିରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ହାତ ସେତେବେଳକୁ ଚକିରେ ପଶିଗଲାଣି, ବାହାରିବା କଷ୍ଟ। ଥରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚାଷୀ ଥରେ ହୁଡ଼ିଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ହଇରାଣ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସେମିତି ଭୋଟର ଯଦି ଥରେ ହୁଡ଼ିବେ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସିଏ 5 ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ହୁଡ଼ିଲୁ କ'ଣ, ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଏତେ କରି ଚାଲିଲୁ ଯେ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ପାଇଲେ କ'ଣ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ଭୋଟ କାହିଁ ଦେଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ସେଇ କଥା ବି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଲୁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକର ସେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭକୁଆ ବନେଇକି ରଖିବାର କୌଶଳ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡେଇକିରି ସେ ରଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନେତା ଯିଏ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ବାଛିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନିର୍ମଳଲତା ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସାହାରା ହେଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କାହା ଉପରେ ସାହାରା ହେଲେ? ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସିନା ସାହାରା ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଡରଟା ଅଛି ଯେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରା ହେଇକିରି ଚଳୁଛି, କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ଦେହ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଆଉ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଲେ ନା କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଶେଷରେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ କ୍ଷମତା ବାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ସତ ହଉ ମିଛ ହଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଏମିତି କଳା ବୋଳନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଠିକି ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ କହିଲେ, ମଝିରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 1 2ରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ, MP, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ସତ୍ତା ରହିଲାନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ସତ୍ତା ରହିଲାନି, ସବୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାନେ ଯଦି କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ କିଏ ଦୌଡ଼ିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇକିରି MLA ହେଇଥିଲେ, MP ହେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଭୟ ଯାଇକି ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆଇକିରି ଥରୁଥିଲେ, ପୁରା ଥରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପୁରା ଲିଟରାଲି ଥରୁଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଟେରର ଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି? କାହିଁ କିଛି କହୁନଥିଲେ? କାହିଁକିନା ନିର୍ମଳଲତା ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MLA ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବି ନେତା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନେତା କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ପଚାରିଲେନି। ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି? ଏକଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସବୁ ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ନିର୍ମଳଲତା, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର
केते जण विधायकों सहित आलोचना करछि निजर नाम गोपन रखी से माने कहउचंती जे नवीन बाबूंकर बैकग्राउंड कौन थिला तांकू ओडिशा कौन पई अणा जाइथिला आउ ए कथा कहि परिबे राजाराम शतपथी कारण कारण बहु समय तांको सहित काटिचंती आपण बहु डिनर बहु लंच बहु आलोचना आपण समय बितेइचंती जे लोक मानकर अभियोग होउची जे नवीन बाबू ओडिशा आसीबा पूर्वरु 2000 मसीहा पूर्वरु ओडिशा आसीबा पूर्वरु कौन करथुले नहीं नहीं नवीन पट्टनायक को समस्ते जानते जे तांकर गोटे मिनिटर अभिज्ञता किसी ना किंतु ओडिशा लोक तो एगुड़ा सब जान नथिले ना जे सी राजनीति सीना नथिले राजनैतिक अभिज्ञता सीना नथला किंतु जड़े साधारण लोक हिसाब से उच्च शिक्षित भाव में विजु पट्टनायक पुओ भाव में तो बाहर पुणी बाहर दुनिया को देखते गोटे एक्सपोजर अच्छी तेणु तांकु जदि दलर नेता करा जाए कथा लोक आशा करते कि सुफल मिल कि मिलानी अल्टीमेटली सी पर कथा से किंतु मिल बोली आशा करते दुई तांको जो आणिले एक्चुअली कौन पे आणिले एक्चुअली कहीं आमे आम मानकर प्रकृति हूँ सब कली करवा मु आप गोटे भल सार्ट पिंधिले सही पारिनी आपण मु गोटे भल रुमालटे मो पाखे देखिले भी सही पारे आमर सब प्रकृति भी भल नुहे अनेक समय नहले यही लोक मैंने विजु पट्टनायक चलीगला जनता पार्टी जो मैंने सब नेता सब थिले सब से आपण तांको चरित्र को भी जदि टिके चर्चा करिवे आपण देखिए से माने परस्परर शत्रु थिले केई काहाकू सही पारु नथिले जदि विजु पट्टनायक चलीगले आपण 5 लोक बसिक निज भितर जड़े नेता क्या बाछि पारुनांती ई कहारी की केई सहिलेनी अन्य जनकर नेतृत्व को से माने स्वीकार करिया को निज दल भितर राजी हेले नाही से तो विजय महापात्र थे अशोक दास थे नलिनी महांती थे रामकृष्ण पट्टनायक थे सी बेला जी दलर मुखिया हम से मैंने अन्य कहले ना आम समर्थन दबुनु माने मुझे कहली आम मानकर चरित्र मध्य राजनैतिक चरित्र किसी ठीक नहीं नहले आपण जाकि नवीन पट्टनायक को आणवार आवश्यकता कहीं पड़ी था दुई जिते देखले निजे निजे कई क्या सहिया राजी नुहति ताले कहले आम गोटे इम्पोर्ट करवा आमदानी करवा नेता कुआड़ू आमदानी क्या आमदानी करवा कांग्रेस दल क्या नहीं बसवा से तो गोटे संभवपर कथा नुहे आउ तो दल से किसी नाला ओडिशा रे कह गले कांग्रेस दल आ विजु पट्टनायक दल आउ कौन दल आ तो कि दल ना बीजेपी कौन से गोटे साइन बोर्ड पार्टी थिला विजु पट्टनायक कहते बीजेपी गोटे साइन बोर्ड पार्टी ओडिशा रे तेणु बीजेपी बोलिक किसी गोटे नाला सेमती किसी तेणु कौन करेंगे एमती परिस्थिति कौन करा से भितर सब आलोचना पड़ी पड़ा जे आम विजु पट्टनायक दुई पुओ आ झी अच्छा विजु पट्टनायक स्त्री अच्छा जीवा अप्रोच करवा भर यदि किए आसवे से समस्त को ट्राए करपरी विजु पट्टनायक पत्नी को से चाहते जे दलर आसी ये मुखिया करने सी राजी हेलेनी बड़ पुओ को से चाहते सी राजी हेलेनी गीता मेहटा झील अपेक्षा रखते जे सी काले राजी हे प्रस्ताव जे ये आसी दलर मुखिया हे सी राजी हेलेनी ये आंक पालिकी जिते आंक कथा जो पड़ा ये समाव आगे अराजी थिले जो मैंने सब जा नेगोशिएट करुले अराजी थिले तापर सी कहले राजी हेले आंकु दरकार थिला गोटे विजु पट्टनायक छापा मार्का लोक से राजनीति अक्षर जानी थांतु कि न जानी थांतु हाँ आंकु दरकार थिला गोटे विजु पट्टनायक छापा मार्का लोक आ नवीन पट्टनायक से फिट अच्छा से कौन भाभी जे राजनीति धार धार नथुवा लोकटी जे सकाळे उठिले क्लब जाती आउ राति फेरी शुअती पुणी सकाळे उठिले क्लब जाती सी दलर मुखिया हे राज्य संभाळे लोक मान दुख बुझे ये कथा कौन से भाभी से तो यही निष्पत्ति नहीं सी सका उठी कौन करते कौन ना मुझे विषय किसी जानी किंतु यही माने जो माने एठी जनता पार्टी लोक माने थिले विजु पट्टनायक चलीगला से माने यही निष्पत्ति नेले मिलित भाव में निष्पत्ति नेले जे आम घर को चलतु जीवा से पचार घर यदि किए राजी हे घर लोक जीए से तो विजु पट्टनायक परिवार लोक जदि किए राजी हेले भाया खुशी हबार किसी अधिका ना तेणु से गले निजे नहीं कली करे कई क्या
କେହି କାହାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ନେତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ଆପଣ 24 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆଣିଥିଲ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ତ ଦେବେନି ନା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ତ ଆଣିଥିଲେ, ଯଦି ବି ଆଣିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଅଟକଳ ତ କରିବା କଥା ନା। ମାନେ ବାଜପେୟୀ ଭଳିଆ ଲୋକ 2004 ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିଗଲା। ଏତେ କାମ କରି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତାରେ ହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜିତିଲେ। ଏଠି ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମିତି ଥା ମା କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେନି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ୟୁପିଏ ସରକାର ପୁଣି ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସେତେ ଏବଂ ଦଳ ସେତେ ତା ଦେହରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ। ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଇଛି। ମାନେ ୟୁପିଏ ସରକାର ପୁରା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ 5 ଭାଇ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ନା। କିଏ ତା ଦେହରୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ରାଗିଯିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହାତରେ 5 ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2014 ଆସିଲା ପରେ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଗଲା, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ୟୁପିଏ ଶାସନରେ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଇଏଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନେ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କହୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ବାହାର ଅଫିସର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଲୁଟତରାଜ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏବେର ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ଏବେ ନୁହେଁ 24 ବର୍ଷ ତଳେ ରଚା ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଭଲ ହକି ଗୋଲକିପର ଥିଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଥିଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? କାରଣ ଯିଏ ଲେଖେ ତାର ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ରତି ପାଗଳାମି ଥାଏ, ସେ ଜମି ବି ବିକ୍ରି କରିଦେବ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ। ସେସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। ତ ଏଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ଯିଏ ହକିରେ ବି ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲେଖାଲେଖିରେ ବି ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ନୁହଁ ସେବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ନ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିବାଟା ମୋ ପାଖରେ ଠିକ୍ ହେବନି। ସେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆଲୋଚନା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ବହି ଛାପିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହି ଛପା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଆ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଆସି ମହୁମାଛି ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ସେ ମହୁଫେଣା ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଯେମିତି ବୁଲନ୍ତି ଖାଲି। ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ ସିଏ ସିଧା ଆସିକିରି ହାଜର ହେଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଆହୁରି ନେତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ନେତା ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇଥିଲେ ହକି ଗୋଲକିପର ଭାବରେ,
ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେବେ କହିନଥିବେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଲକିପର ବା ହକି ଗୋଲକିପର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଅ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଏମିତି କରିବି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ନେତା କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଟୁକାର ଥାନ୍ତି ସେଇ ଚାଟୁକାର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହକି ସେ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଧରିଥାନ୍ତୁ କି ନ ଧରିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହକିର ଗୋଲକିପର ସଜେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଠୁରେ ସବୁ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ହାତରେ ଧରନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେବ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଚାଟୁକାର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ନେତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ସବୁ ଯୋଜନା କରି ବସନ୍ତି। ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫିତା କଟାନ୍ତି, ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଚାଟୁକାର ମାନଙ୍କର କାମ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ନେତା କ'ଣ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ନେତା ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କାମଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କେବେ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେନି। ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ସେଇଟା ଭାରି ଭେର୍ସା ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାର ମାନେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନେତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ କିଛି ନୁହେଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ନେତା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବେ। ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ବିଧାନସଭା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଥିଲା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନଖିଆ ନେତା ଯେଉଁ ଉକ୍ତି କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ 52 ଜଣ ଅଛୁ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଭକ୍ତି, ମୁଖିଆ କ'ଣ ଏଭଳି କାମ କରିବେ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଠାତ୍ 3-4 ଦିନ ଯାଇନି ପୁଣି ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବେ ବିରୋଧୀ ପାଖରେ? ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ହେଉଛି ଯେ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏଇ MP ମାନେ ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କୁ ଯେ ଭେଟିଥିବେ ଏକଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ। ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ। ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କର ଦଳପତିଙ୍କର ଏଥିରେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମତି ଥିବ। ସମ୍ମତି ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର 7 ଜଣ ଯାକ MP ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଥିବେ ଏବଂ ଚାହିଁବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅବଭିୟସ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ କ୍ଷମତାରୁ କେବେ ଯିବେ ବୋଲିକିରି। ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ କୁହାହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପୁରା ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ। ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନ, 4 ଭୋଟ। ସେମାନେ ଆଉ 2000-2500 ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ବିଜେପି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋର ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ଇଏ ଏଠି ଜିତିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାଶାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ନିରାଶାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ କ୍ଷମତାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଆଉ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସେମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏବେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ଫେରେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ମୋର ଖରାପ ଭାବନା ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଭୋଟ ତ ଦେଲିନି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଏବେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏକ ଦୁଇରେ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ି ଏ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି। ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ଅନେକ କଥା ବାହାରିବ। ହୁଏତ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଇଡି ଲଗେଇବେ, ସିବିଆଇ ଲଗେଇବେ, ଆମକୁ ଗିରଫ କରିବେ। 5-6 ମାସରେ ସିନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦମ ଅଛି, କରିକି ଦେଖାଅ। ସେଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦମ ଅଛି, କେହି କହୁନି ଯେ କରାଯିବ ବୋଲିକିରି, କେହି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ତ କରିବେ ନା। ହୁଏତ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ତ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିନୁ ନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଖିଆ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖାଅ। ନାଇଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ବାଗରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାରେ ପଛେଇ ନଥିଲେ ସାର୍। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଉ ଡେଟ୍ର କଥା ଆସିଥିଲା ଯେ ଶପଥ ନେବାର ଡେଟ୍, ଇଏ କହିଥିଲେ 10 ତାରିଖ, ସେ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତିକି ନ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ବେଶୀ କହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୋଟେ କହୁନଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାର କାମରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ। ମାନେ ସିଏ କାହାରିକି ଜୋରରେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିବେ କେବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଥିବ କହିବା ପାଇଁ, 2ଟା ବାକ୍ୟ କହିଥିବ କହିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସେ ସୀମିତ। ଧନକଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧନକଡ଼ଙ୍କ ସପକ୍ଷର ଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବେ? ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନମାନସରେ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ସେ କହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେନି। ଭୋଟ ଦେବାରୁ ସାର୍ ବିରତ ରୁହନ୍ତି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହେଲା ନା। ହଁ, ସେଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ବିରତ ରହିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ମେଥଡ଼। ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଏଥରକ ହୁଏତ ଯଦି ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେଇଭଳି କିଛି ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ରାଜ ମାଡ଼ିବ। କିଛି ନାହିଁ, ରାଜନୀତିରେ ଏସବୁ ଚାଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚାରିବି, ଇଭିନ୍ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନବୀନ ବାବୁ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ 100ରୁ 90ରୁ 95 ଜଣ କହିପାରିବେନି ସେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଠି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ଯେଉଁ ବାଘ ମହାଶୟ ଜିତିଗଲେ, ସେ ଜିତିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ବାଘ ବୋଲି ଥିଲେ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା କୌଣସି ଅନାମଧେୟ ନାଁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ଯଦି ହାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା କେମିତି ଲୋକ କହିବେ? ରାଜନୀତିରେ ଜିତିବା ହାରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ।
ଆପଣ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହାରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ। ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଯିଏ ଆଗେ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହାରିବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କିଛି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହିବା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୋଟରମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଦଳର ପଲିସି ସମୟର ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଚାହିଁକିରି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେବାଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଥିବ। କଥା ହେଉଛି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେବାଟା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୋକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର କୁଶାସନରେ। ଲୋକେ ଏତିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ରାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ଏ ଦଳ କେମିତି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତାରି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଉଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂକି ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଆସିକିରି କଥା ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ଆସିଛି ଏଇ ସଭାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ନା ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଭା, ତେଣୁ ଏ ସଭାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯୁଗରେ ପୁଣି ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗାଁରେ 5 ଲୋକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ଶୋଇପାରିବେନି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। କହିଲେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ବାବୁମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଲୋକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିତସ୍ପୃହ। ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପି ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛୁ, ସିଏ କେଉଁଠି ଅଧିକା ମେଚେ କେଉଁଠି ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଳେ ସରକାର ପଦାକୁ ତାକୁ ସବୁ ଆଣିବେ, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଟିକେ। ସାର୍ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ବିଧାୟକ ଦଳର ଅଶାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ସଂକେତ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେବ ଯେ ଇଏ ଆଙ୍କଠେଇଁ ନେତା ହେବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଇଏ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇବେ, ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେତୃତ୍ୱର ବହୁତ ଅଭାବ, ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 5 ମିନିଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ କିଛି ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଏ ଭାଷା ଦିନେ କହିପାରିଲେ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ। ଆଚ୍ଛା ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୂଗୋଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆମମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେନି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେଉଁ ଭାଷା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାହାର ଭାଷାର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବ 24 ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ଭାଷାଟା କହିପାରିବନି।
नवीन पट्टनायक 24 वर्ष शासन करी आज्ञा देखो से भाषा गोटे शब्द मध्य ठीक भाव उच्चारण करें आप एवं मन थो किछ दिन तले सी गोटे कौन कहले 12 वर्ष तपस्या सुखुआ जल गला बोली गोटे कौन वाक्य कहते नहीं कागज देखी बस कहतु से शब्दटा को भल भाव उच्चारण करें सुखुआ पोड़ा यहीटा से भल भाव उच्चारण भी करें मैंने मुझे कहली जे ओडिशार गोटे नेतृत्वर भयंकर संकट देखाई भारी व्यस्त लगुच विव्रत लगुच अनेक समय तेणु आपड़ जो कहते आ गए आंचलिक दल बाहर एमती छोटिया छोटिया दल सब अनेक करष्टि पारनी तार कारण हूँ दलर जी मुखिया जहाँ को समस्त नजर रही प्रकृत में आम पाई काम करेंगे आम सुख दुखर साथी होकर आगे चलिए यही प्रकार जितेबले लोकंर विश्वास आसबनी जनक प्रति सी दल तांकर नेतृत्व से दल टी तिष्ठा कष्ट मु तो कहीं हठात किसी मो नजर में देखिपार जदि आपण कहते ओडिशा रे बीजेडी दल रे किसी लोक बाहर कर गोटे नुआ दल करेंगे बोलिक चिंता कर गुड लक टू देम सर नवीन बाबू जो कहले किसी जानी पारंती ना नवीन बाबूंकर चालाकी कारण आपण बहु राति काटी आपण ताक सहित मु शुणिची जेतिकी तार केते सत्यता अछि मु जानिनी किंतु नवीन बाबू निर्वाचन समय रे राति राति अनिद्रा हुंती फोन लगांती कागज रे हिसाब करंती जे किए केते पाउची किए केमिति हारिबो ए कथा सत कि सर मु जानिनी एक्चुअली एमती हिसाब पत्र से करुथुए किए केमती हार से सब को हुए तो ये केवल आम जानी जे नवीन पट्टनायक तांकर दल रे कहते जे किए कौटी जितब न जितब से तो पर कथा 1 नंबर रे विजय महापात्र हारिया को पड़ो नवीन बाबू निज दलर नेता मान पछर छुरी मारती एक कथा तो आप स्वीकार करेंगे मु स्वीकार करिया कौन दरकार से तो निजे जहाँ कर समस्ते दल भितर आलोचना कर समस्ते तो कहले आपंकर विजय महापात्र को जब टिकेट न देवार थिला आपन दलपति हिसाब से कही आज्ञा मुझे आपको टिकेट देवेनि आपन तो सब क्षमता अच्छी ना कि आप टिकेट देले कहीं सी नॉमिनेशन फाइल कले कहीं नॉमिनेशन फाइल कर आउ बेल ना अजाणत आउ जन को पठेकरी आप गोटे टिकट फेरे आणिकी से टिकट जोटा देते को अमान्य बोली अयोग्य बोलिक डिक्लेयर कर गोटे नुआ टिकट देकी जो कले पूरा गेम प्लान जो कर माने मोर तो कहवा कथा जे आप न देवार दे न कौन है मुझे देवेनि टिकेट आप निष्पत्ति शिरोधार्य कि आपड़ एमती कर जो पछर गोटे छुरी मारे ओडिशा राजनीति रे ए प्रकार घटना केबे देखि नथिले ओडिया लोक आम सब सरलिया लोक आम इमोशनल लोक आम राजनीति किए कौट कर सीना एत ओडिशा रे आपण देखिए अन्य राज्य जमती राजनीति भायोलेंट पूरा तेणु ये प्रकार कुटिल राजनीति ओडिशा रे जानकी पट्टनायक भी शत्रु थे बहुत लोक नंदिनी शतपथी भी अनेक शत्रु थे विजु पट्टनायक भी अनेक शत्रु थे कौटी दिने यही प्रकार कुटिल राजनीति कई कई करना ये आसिक गोटे एमती कले नलिनी महांती कमला दास जो मानक सब से अत्यंत यही प्यारी महापात्र आप देखुना हाँ प्यारी महापात्र कौटी जमी कला बोलिक पूरा तली तलांत कले सब तो मृत्यु पूर्व प्यारी बाबू कही गले प्रकृत में जो ढेंकानालिया कहते मुझे प्रकृत में से ढेंकानालिया जाओ माने ओडिशा रे एक्चुअली टिके ये प्रकार राजनीति ओडिशा रे लोक भी भल पाती आपण दिन कौटी गोटे क्षमतार आप कौन किसी करदे अलग कथा ना आम लोक ये प्रकार राजनीति के भल पाती आम टे चुपचाप राजनीति की बेसी पसंद करूँ सीधा सीधा लोक आम टे गर्जन तर्जन एत भी करना तेणु नवीन पट्टनायक आसी ओडिशा से राजनैतिक धाराटा को भारी कलुषित करदे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण शुणुले वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी जे विजु जनता दल नुआ विजु जनता दलर बीट टीम जो चर्चा होउछि जे नुआ आंचलिक दल गोटे प्रतिष्ठा होउछि जदि ओडिशार किछि उदीयमान युवक
ये दल को आगे नियंती तांकर से शुभकामना जणाइछन्ते। सबठु बड़ कथा जे अजित सबठु बड़ कथा जे धनखड़ प्रसंग रे विजु जनता दलर रणनीति कौन रहुची आउ आगामी दिन में नवीन बाबू किभली निष्पत्ति नौछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहला। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सह भारत विनोद नायक, समाचार लाइव।